إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه barcha g'alamlarni yo'qdan bor qilib bizni o'zining ko'pmigina sanasaq da sanab bitira olmaslik qisay hurmatlarida keng ne'matlarida yashatuvchi birdan bir Robbimiz, birdan bir ibodatga loyiq bo'lgan haq ilahimiz Alloh taolaga ming shukrlarimiz, barcha maqtov va ulug'lovlarimiz bo'lsin. Yerlarga da, ko'klarga da Alloh taolaning rahmati bo'lib kelgan, bizning uchun Allohning eng qadrli, eng suyukli bandasi bo'lgan suyukli payg'ambarimizga ko'ngil to'rlarimizdan chiqqan duolarimiz Alloh taolaning salami ham salovati bo'lsin. Aziz qardoshlarim, eng ilk o'zimni, ondan so'ng sizni taqvolikqa chaqiraman. Alloh taolaga taqvo bo'ling'iz. Allohning amrlarini o'tab, onun tiyganlaridan tiyilib, Allohga to'g'ri bandalar bo'lib yashag'iz. Ham biligiz, birgina bir kishida ko'pmigina bu dunyoda yashasa da, onun ko'pmigina mol mulkati, oqshasi bo'lsa da, ko'pmigina bolalari qolsa da, ko'pmigina darajalarga erishsa da, agarda ul taqvolikqa erishmasa, shu turmushinda Allohning amrin o'tab yashamasa, Allohning tiyganlaridan yiroq turmasa, dunyolikda narsagina topsa da, ul ona baxt keltirmayacak. Dunyolikda erishgan har bir darajasi, topgan har bir moli ona hasrat keltiracak. Ham qiyomat kunida da dunyolikda taqvolikdan yiroq bo'lib yashagan kishilarga Allohning rahmati, Allohning jannati bo'lmayacak. Shunga ko'ra taqvo bo'ling'iz. Suyukli payg'ambarimiz qayog'ina bo'lsang da Alloh taolaga taqvo bo'l deb bizga o'zining nasihatini berdi. Sallallohu alayhi va ala alihi va ashabihi va man ittaba'a. Alhamdulillah do'stlarim, izgi Ramazon oyining ikinchi yartisina chiqdik. Tizdan so'nggi 10 kunina erishamiz. Demak, izgi oyning eng izgi kunlari, bigrakda eng izgi tunlari kela. Albatta bu tunlarning qiymatini anglagan, onun haqin o'tagan musulmon o'z turmushina bek ko'p barakat ham dunyoda da, ham oxiratda da bek ko'p foydalar olacak. Kimdir o'zining sonsizligi sababli, g'afilligi sababli shu izgi kishlardan, izgi kunlardan mahrum qolacak. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam izgi Ramazon oyining barakatidan, onun foydasidan mahrum qolgan kishi ul butunlay mahrum, baxtsiz kishi dedi. Shunga ko'ra, shul baxtsizlar orasida bo'lmas uchun aziz do'stlarim, kuchlarimizni to'playq. Hadisda aytilgancha, ishton birmalarini torttirib qo'yiq, g'ibodatda niq bo'liq. Alloh taolo qabullardan qilsin. Sizga bugun suyukli payg'ambarimizning bir muborak hadisini o'qib ketasim kela. Haligi hadis to'g'ridan to'g'ri Ramazon oyi to'rinda bo'lmasa da, onda isga olingan nasihatlar barisi da shu izgi Ramazon oyina qog'ila. Ramazon oyinda kela. İmam Tirmizi
Аллаһның рәхмәтендә булсын, үз китабында китерә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Инна фил джаннати ла гурафан". Дөреслектә, җәннәттә шундый бүлмәләр, шундый йортлар бар. Юра бутунуха мин зухуриха ва зухуруха мин бутуниха. Ул йортларның эчләре тышыннан күренә, тышлары эченнән күренә. Шул вакыт бер бәдәви гарәп сөекле пәйгамбәребезгә сорау бирде: "Я Расулаллах, лиман, кем өчен бу йортлар булыр?" диде. Шул вакыт сөекле пәйгамбәр: "Лиман хия", бу йортлар кем өчен булыр диде. Шул вакыт сөекле пәйгамбәребез әйтте: "Лиман атабал калам ва ат'ама ат-таам ва салла лиллаһи бил-лейли ван-насу ниям". Бу йортлар җәннәттәге Аллаһ Тәгалә әзерләп куйган йортлар булыр шул кешеләргә, кемнәр үзләренең телләрен, үзләренең сөйләгән сүзләрен күркәм кылдылар. Кемнәр башкаларны ризык белән сыйладылар. Ва адам-ас-сиям, кемнәр уразаларын дәвам иттеләр. Уразаларын дәвам иттеләр һәм кешеләр төнлә белән йоклап ятканда намаз укыдылар. Аллаһ Тәгаләгә кыям тордылар. Бу хадис Тирмизи риваятында килә. Азиз кардәшләрем, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә шушы сүзләрендә җәннәттәге йортлар турында әйтте. Һәм җәннәт йортлары безнең йортлар кебек түгел. Аларның тыштан эчләре күренә, эчтән тышлары күренә диде. Әлбәттә, безгә 21-нче гасырда яшәгән современный кешеләргә бу хадистә әйтелгән йортларны күз аллау җиңелрәк. Чөнки бүген пияла, тәрәзәләр бар. Бүген кибетләрнең бөтенләй диварлары, стеналары пияладан, витраж белән эшләнә. Бүген байлар үзләренең йортларын байларча гел пияладан гына салалар. Шуңа күрә бүген безгә моны күз аллау ничектер җиңелрәк кебек. Әмма ләкин бу сүз моннан 1400 ел элек әйтелгән. Һәм заманасында Сөләйман пәйгамбәрнең бәллур хрустальдан ясалган идәннәре булса да, сахабалар вакытында иләрдә безнең кебек тәрәзәләр булмады. Ул сорау биргән бәдәвинең өендә бүген безнеке кебек торган тәрәзәләр тормады. Күп вакытта идә, чатырда ниндидер тишек куялар, куя торган булганнар. Шул тишектән көндез ут кирип торганда, аны яки тире белән, шкура белән, яки чүпрәк белән каплап, соңыннан куя торган булганнар. Шуңа күрә ул вакытта андый пияла осталары, андый тәрәзәләр әлбәттә булмаган. Ләкин сөекле пәйгамбәрбез менә җәннәтнең йортлары шундый булачак дигән. Тыштан карасаң иче күренә, эчтән карасаң тышы күренә дигән. 7-нче, 8-нче гасырда яшәгән менә шушы кешеләр бу хадисләрне ничек аңлаган? Әлбәттә, җәмәгать һәркем үз заманасына, үз мөмкинлекләренә нигезләнеп күз аллый. Ләкин без шуны белергә тиешбез. Сөекле пәйгамбәрбез иҗмахта диде: кеше күзе күрмәгән, бер кемнең дә башына да, акылына да сыймаган, хәтта хыялына да кирип карамаган нәрсәләр бар диде. Шуңа күрә әгәр дә җәннәттә бу йортлар бар дип әйтелгән икән, ул йорт безнең йортлар кебек булмый. Аның исеме генә йорт була, әмма ул бөтенләй башка сыйфатта була. Җавамигул калим шархы дип аталган китабында Риза Фахриддин бу хакта шундый кызык мисал китерә. Миңа ул вакытта 10 яшь иде ди. Бу Риза Фахриддинның кечкенә вакыты, авылда яшәп ятканда
Чистайда укучы бер шәкерт кайтты ди. Шәһәрдән, Чистай шәһәреннән бер шәкерт кайтты ди. Һәм мәчеттә авыл бабайларына Волга елгасы турында сөйләде ди. Волга елгасы, ул бит инде бүген без океан сөйләгән кебек кайтып сөйләде ди. Һәм ул елга шул кадәр киң дип әйтте ди. Аның аша берничек тә күпер салып булмас дип әйтте ди. Аның аша күпер салыр өчен андый баганалар таба алмыйлар дип әйтте ди. Шуннан соң арадан бер авыл кешесе әйтте ди. Әгәр дә аның баганалары безнең авыл мәчетенең манарасыныкы кебек биек булса, андый агачлар тапсалар, нишләп Волга аша күпер салмасыннар дип әйтте ди. Һәм башкалар да аны хупладылар ди. Менә шулай итеп җәмәгать үз якларында Ак, Зия елгаларыннан зуррак елга күрмәгән кешеләр, алар шушы күперне дә үзләренә башка сыймаслык дип күз алдына китерделәр. Ничек инде Идел аша, Волга аша күпер салып була ди. Әлхәмдүлилләh, бүген без елга аша түгел, бүген без диңгезләр аша күперләр салабыз. Кырымда 20 чакрым Керченский мост, 19 километр ераклыкта күпер салынды. Дөньяда иң озын күпер диңгез аша Кытайда 42 километр. Әгәр дә ул авылдагы бабайларга буларны сөйләсәң, алар бөтенләй сине акылдан язган дип әйтерләр иде. Тагын 100 елдан кешелек нәрсәләр сөйләр микән? Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә бу җәннәттә искә алынган йортлар, аның тышыннан иче күренә, ичтән тышы күренә. Ул җәннәттә тасвирланган агачлар, ул агачларның яфраклары, аларның җиләк, җимешләре, җәннәттәге хур кызлары, буларның исемнәре генә безнеке кебек охшаш. Әмма ләкин асылда алар бөтенләй безнең күзебез күрмәгән, колак ишетмәгән һәм хыялыбызга да кирип карамаган сыйфатта, рәвештә булачаклар. Күп кенә вакытта менә шушындый хадисләр китерсәң, кыямәт турында, җәннәт, кабер турында, кайбер акыллы башлар, булмас бу, әкият бу, кем моны күргән, кем моны белгән дип акыл сатарга тотыналар. Ләкин җәмәгать, сөйкле пәйгамбәребездән бу сүзне моннан 1400 ел элек ишеткән бәдәви гарәп, ул булмас бу, нинди йортлар бу дип дигән сорау бирмәде. Ул бик акыллы һәм хикмәтле сорау бирде. Ул йортларны алырга нәрсә эшләргә кирәк диде. Карагыз, безнең халык кебек күп вакытта кит инде, юкны сөйләмә, әкият бу димәде. Ул әйтте: "Я Расулаллах, менә шул син әйткән йортны үзеңне китәргә нәрсә эшләргә кирәк диде, әйт безгә" диде. Һәм сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям 4 гамәлне искә алды. Һәм иң беренчесе бу йортлар булыр шуңа кем үзенең сүзен, телен яхшырта диде. Сүзен күркәм кылучы, әлбәттә ул үзенең телен сүзләрнең яманыннан, явызыннан саклый. Ялган сөйләү, харам эш булганын аңлап, ялганнан китә. Кардәшләрең артында хәтта дөрес булса да, алар хакында яман сүз сөйләп йөрү, ягъни гайбәт сөйләүдән тыела, сүгенү сүзләре һәм башка шундый явыз сүзләрдән тыела. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям мөселман шул диде: кем үзенең кардәшләрен үзенең кулыннан һәм теленнән имин кыла диде. Ягъни мөселманның теленнән дә, кулыннан да башкалар зыян күрергә тиеш түгелләр. Шуңа күрә җәмәгать, бүген кайбер җахилияттә шумып, йөзеп яшәгән кешеләрнең сүзләрен тыңлый башласаң, колакларың шиңә. Авызында бер җүнле сүзе юк. Кайбер кешеләрнең сүзләрен ишетсәң, аның өчен ялып кызарасың. Ул ялмый. Чөнки ул аның телен
байытучы, ул аның телен үзе уйлавынча матурлаучы сыйфатлар дип уйлый. Ләкин аның ул сүзләрен ишетсәң, кайбер хатын кызларның сүзен ишетсәң, Алла сакласын, алар өчен уялып кызарасың. Алла сакласын. Шуңа күрә җәмәгать, мөселман кешесе шакшы сүзләрдән, сүгенү сүзләреннән, ялганнардан, гайбәтләрдән һәм башка шуның кебек хәерсез сүзләрдән сакланырга тиеш. Әлхәмдүлилләх. Без бөтенебез дә мәчеттә хәерле сүзләр сөйлибез. Фирештә балчыгыдай барыбыз да мәчеттә. Ничек хәлләр? Әлхәмдүлилләх. Субханалла, брат. Машалла, авызда гел зикр, гел тәкбир, гел Алла сакласын. Менә шушында юлга чыгып, берәрсе безне кисеп чыкса, берәрсе юлыбызны киссе, берәрсе безнең нәфесебезгә кулын сузса, яки өйдә хатын каршы әйтсә, кай вакыт теге фирештә балчыгыннан шундый сүзләр чыга. Үзем ишетмәсәм, әйтмәс идем. Мин мөселманнар арасында утыраммы, юкмы дип сорадым, берәүнең хатыны белән сөйләшкәнен ишеткәннән соң. Әле бит монда кырда хәзрәт утыра, хәзрәт булмаса ул нәрсәләр сөйләр икән? Алла сакласын. Монда бөтенебез яхшы сөйләшәбез, фәрештә балчыгыла. Менә нәфсеңне китереп кыссалар, кай вакыт әллә ниләр чыга. Бит Аллаһ Тәгалә менә мондый тормыштагы халәтләрне, ситуацияларны безне сынау буларак китереп чыгара. Аллаһ Тәгалә Муса белән Харунга җир өстендә иң яман булган ата кафиргә җибәрде Муса белән Харунны. Һәм нәрсә диде? Барыгыз Фиргаунгә диде. Фиргауннан да начар кеше юк. Барыгыз Фиргаунга диде. Ул юлдан азды. Факула лаху каулан лаййинан лааллаху ятадаккару ва яхша. Һәм аңа күркәм сүзләр сөйләгез диде. Күркәм сүзләр. Иң кабахат кешегә Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Иң хәерле сүзләр сөйләп кайтыгыз диде. Кай вакыт без мең төрле сәбәп табып, юк, бу башканы аңламый дип, без тотынабыз төрле нәрсәләр әйтергә. Алла сакласын. Бер вакыт шушында эшләгәндә бер кешене кулга алып, полициягә алып киткәннәр. Шуннан соң хәзрәт менә надо выручать брата диләр. Мин инде бисмилла, братны выручать итәргә кирәк, тотынам тәңгә шалтыратырга. Моңа күрешәм бер майор белән. Мәйтәм, ул бит инде безнең кардәш, мәчеткә йөри. Элек булгандыр инде 90нчы елларда төрле хәлләре. Бу бит инде шәһәрдә төрле вакытлар булды. Ул бит хәзер мәчеттә, диндә дигәч, бу мине тыңлап торды да, хәзрәт, менә монда диктофон ди. Хәзер мин сиңа аның нәрсә сөйләгәннәрен тыңлатыйммы ди. Һәм кайсы көнне ул аны сөйләгән ди. Мәйтәм, юк, кирәкми. Чөнки әйткәнемчә, мәчеттә диндар булу җиңел ул. Синең белән бөтен кеше елмаеп сөйләшкәндә җиңел ул. Менә кайчан сиңа кабахат сүзләр әйткәндә, аларга кабахат сүзләр белән кайтармау, менә шунысы бик авыр җәмәгать. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә андый кешеләрне кай вакыт безнең каршыбызга үзе чыгарып куя. Безне сынар өчен. Әллә сөекле пәйгамбәребезгә килеп әйтмәделәр мондый сүзләрне? Әллә Гомәр каршында бугазыннан менә шулай тотмадылармы пәйгамбәребезне? Әҗәтеңне кайтарасыңмы, юкмы дип. Кырда бит кылыч тоткан Гомәр дә тора. Юк, сөекле пәйгамбәребез ул җахил кебек җахилияткә төшмәде. Андый вакытта безнең бөтен нәрсә онытыла. Мөселман булуыбызда аят та онытыла. Аллаһ Тәгалә әйтте бит: "Ва иза хатабахумул җахилуна калу салама" ди. Әгәр дә алар белән җахилләр үзләренчә сөйләшергә тотынсалар, алар әйтәләр ди: "Салама". Салам сезгә. Салам сезгә, тынычлык сезгә, миннән зыян юк дип әйтәләр. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, кай вакыт бөтен нәрсәне онытабыз. Алла сакласын. Менә бу иң беренчесе. Үзенең телен чистарткан кеше. Җиңел сынау түгел бу. Телеңне чистартырга кирәк. Һәм ялгыш кына булса да, яман, кабахат, сүгенү сүзләре мөселманнан чыгарга тиеш түгел. Икенчесе, ва ат'амат таам. Кешеләрне ризык белән сыйлады ди. Әлбәттә, җәмәгать исламда ни өчен ризык бирү, кешеләрне сыйлау, табының белән бүлешү,
Су садақасы, ризық садақасы не үшін зор орын алып тұрды? Чөнки бір кеше дә ризықтан, судан башка яши алмый. Һәм еш кына кешелеккә иң җитмәгән, каядыр бер гаиләгә җитмәгән нәрсә ризык һәм су булды. Шулай бит. Шуңа күрә мөселман кешесе Аллаһының рәхмәте белән үз ризыгын эзләп тапкан икән, ул үз корсагын тутырып, шуның белән канәгатьләнергә тиеш түгел. Бәлки, шушы тапкан ризыгын тутырганда уңына да карарга тиеш, сулына да карарга тиеш. Тагын берәрсе бу ризыкка мохтаҗ түгел микән дип. Сиңа Аллаһ Тәгалә ачты да, бәлки кемгәдер сынау йөзеннән әле ачмагандыр. Шуңа күрә ул тирә-юньгә күз салырга тиеш. Алар ничек яшиләр? Аның күршесе ничек яши? Аның күршесенең хәлләре ничек микән? Аның авылдашы ничек микән? Аның туганнары да шулай ризыкларын исән-имин таба микән? Нәрсә ашыйлар микән? Кая йоклыйлар микән? Менә бу сорауларны мөселман бирергә тиеш. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Шулпа пешерсәң, суын күбрәк куш, күршеңә дә бирерсең диде. Хәтта шулпа пешергәндә әз генә суын күбрәк кушсаң, бәлки майы әзрәк калыр. Ләкин шулпасы күбрәк булгач, күршеңә дә әзрәк кертирсең дип безгә насихат кылды. Икенче бер хадистә, бездән түгел, ягъни хакыйкый мөселман булмас шул, кем корсагын тутырып йокларга ятыр, аның күршесе ач булыр ди. Ач килеш йоклап булмый. Кемдер йоклый алмый, син ятасың рәхәтләнеп. Менә бу мөселманлык түгел диде. Шуңа күрә ислам һәр вакыт кешеләрне ризык белән сыйларга, башкаларны да кайгыртып яшәргә чакырды. Бер вакыт сөекле пәйгамбәребез янына бер кеше килде. Я Расулаллах, ашыйбыз ди, тамакларыбыз туймый ди. Ашыйбыз ди, ризыгы да бар, тамагыбыз туймый ди. Нишләргә, ни өчен? Сөекле пәйгамбәребез күбрәк ашап карагыз әле дидеме? Юк. Сөекле пәйгамбәребез әйтте, бәлки сез айрым ашыйсыздыр диде. Айрым, үзегез генә. Ризык тирәле җыелышыгыз әле диде. Кешеләр белән җыелышып ашагыз. Аллаһ исемен әйтегез, бисмилләгезне әйтегез диде. Шул вакыт ризыгыгызның бәрәкәте булыр диде. Калорийда гына түгел хикмәт. Ризыкның майлы булуында гына түгел хикмәт. Шулпаның бәрәкәт юк. Һәм менә бүген дә без шундый заманда яшибез. Менә бу хадис безгә бик нык туры килә. Чөнки бүген ризык күп. Ул тапкан ризыгыңның, тапкан акчаңның, яшәгән тормышыңның бәрәкәте юк. Шуңа күрә пәйгамбәребез нәрсә ди? Җыелыгыз ди. Өйдә ашыйсың икән, үзең генә ашама, хатының утырсын каршыңа, балаларыңны җый. Бер үзең икән, чакыр бер дустыңны, әйдә бүген кич кил әле, бергә утырып чәй ичик әле, һәм башкасы, җыелыгыз диде. Шул вакыт бәрәкәт булыр диде. Өченче сыйфат, ураза тотуында дәвамлы булды ди. Әлхәмдүлилләh, без сезнең белән бүген Рамазан уразасын, фарыз уразасын тотабыз. Аллаһ Тәгалә безгә шушы уразаларыбызга кимчелек китермичә ахырына кадәр җиткерергә көч бирсен. Ләкин җәмәгать, ураза гыйбадәте Рамазан белән генә шикләнми. Безгә хәзер шушы Рамазанда алган уразаның тәмен дәвам итәргә кирәк киләсе уразага кадәр. Әлхәмдүлилләh, безнең күпме нәфил уразалары бар ел дәврендә. Булсынмы һәр атнада дүшәмбе көн, пәнҗешәмбе көн, понедельник, четверг дип әйтәбез. Тулы ай төннәренең 3 көнендә 13-14-15, булсынмы ул изге Гарафа көне, булсынмы ул Гашура, аның алдыннан Тасуга көннәре. Әлхәмдүлилләh, гаеттән соң әзерләнәбез, ниятләгез. Шәввал айының 6 көне Аллаһ Тәгалә һәр бер изгелекнең, кай вакыт ул изгелек кичкенә булса да, дәвамлы булуын ярата. Шуңа күрә бүген күп итеп изгелек кыласың да, аннан ярты ел буе ул изгелеккә кайтмыйсың. Юк, ул изгелегең кичкенә булсын, ләкин дәвамлы булсын. Дару кебек килеп торсын сиңа һәр вакыт. Шуңа күрә уразаның дәвамлы булуы безнең өчен мөһим булып тора. Бу сыйфатка ирешү өчен. Һәм дүртенчесе, төнлә белән кешеләр йоклаганда намаз укыды ди. Әлбәттә, мөхтәрәм җәмәгать, төн вакытында күпчелек кешеләр йомшак ятакта,
һәм шушы йомшак ятактан аерыла алмыйбыз. Әлбәттә, бар бүген азгынлыкның аръягына чыгып, төнен бутаган кешеләр. Бар яшьләр бүген көне буе йоклыйлар, төне буе кем дискотекада, кем ночной клубта, кем зина юлында, фәхишлек, хәмер эше юлында. Шуңа күрә алар төннәрен шулай ук йөреп үткәрәләр, йокламыйлар. Әмма ләкин азгынлык юлында, шайтанга кыям торалар алар. Әмма ләкин мөселман андый юлда йөрми, әлхәмдүлилләh. Әмма ләкин мөселман өчен фитнә йомшак ятактан аерылышасыбыз килми. Ни өчен? Күбебезгә төнге кыямнар бик авыр. Моның берничә сәбәбе бар. Шуларның берсе нәфескә шул кадәр авыр, тәмле йокысын бүлеп, тәһарәтен алып, намазлыкка басу. Аның намаз укыйсы килми. Аның йоклыйсы килә. Иман кешене, Аллаһ Тәгаләгә яратуы кешене намазлыкка чакырса, хәтта йокысын бүлеп булса да, нәфес әйтә, йокла, ял итте. Шуңа күрә җәмәгать, монда кем җиңә? Аллаһыга булган мәхәббәтеңме, иманыңмы, әллә инде синең нәфесеңме? Шуңа күрә беренче сәбәп, нәфесебезне җиңә алмыйбыз, авыр. Шуңа күрә күпчелек кеше төнге кыямнарга авыр тора. Икенче сәбәп, кемнәрдер кайбер изгелекләрне көндез җиңел башкара. Чөнки ул изгелекне кешегә күрсәтеп була. Мәсәлән, садака бирә, аны кешеләр күрә. Кайдыр мәчет сала, аны кешеләр күрә. Кайдыр намазга килгән, аны кешеләр күрә. Шуңа күрә монда рия дигән нәрсә керә. Әгәр дә килмәсә, кешеләр нәрсә әйтер? Кешедән ыяла, Аллаһыдан түгел. Төнге намазда беркем дә килеп сиңа, күршең дә, мәчеткә йөргән бабай да, карале, энекәш, нигә син төнге намазларга тормыйсың дип сиңа әйтә алмый, чөнки ул синең күрми. Төнге намаз анда рия аз. Аны кешегә күрсәтеп булмый. Аны син күрәсең дә, Раббың Аллаһ күрә. Бәлки и җәмәгатең күрергә мөмкин. Шуңа күрә җәмәгать төнге кыямга тору өчен чыннан да ихласлык кирәк. Анда Аллаһы Тәгаләне чыннан да яратуың кирәк. Чөнки рия белән кеше нәрсә әйтер микән, кеше яманламас микән дип кенә кыямга торып булмый. Шулай иттереп җәмәгать бу хадис 4 сыйфатны әйтте. Һәм кем шушы сыйфатларны булдыра, аңа җәннәттә йорт була диде. Изге Рамазан айы безгә үзебездә шушы 4 сыйфатны булдырырга ярдәм итә. Шушы 4 сыйфатка нигез салырга ярдәм итә. Иң беренчесе тел төзәтү. Әгәр дә кеше телен төзәтмәсә, ипидән тыелып, судан тыелып, син уразадамы? Ничек инде уразада булмасын? Ничек син уразада? Мин ипи дә ашамыйм. Кайсыбыз ипи ашый инде? Бербез дә ашамый уразада. Мин су да эчмим. Кайсыбыз су эчә? Бербез дә эчми, чөнки уразаны боза. Әмма ләкин шул ук вакытта ул кардәшенең ите белән авыз ача, үлгән кардәшенең, ягъни гайбәт сөйли, ялган сөйли, тегенең белән әрләшә, моның белән талаша, моның белән сугыша. Каясың аның уразасы? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кем ялган белән эш итүен һәм үзенең дорфалык, әдәпсезлеген калдырмый, Аллаһка аның ризык һәм суларын калдыруы кирәкми диде. Кирәкми. Шуңа күрә ураза безгә телләребезне яхшыртырга өйрәтә. Кай вакыт җәмәгать бигрәк тә кичкә таба көне буе ашамагач ачу килә башлый. Ачу килә башлый. Ачу бит ул тышка чыга. Кемгәдер нәрсәдер әйтеп ташлыйсы килә, кемнедер нәрсәдер сүгеп ташлыйсы килә. Әле бу Рамазанда Мәскәүгә баргач, аэропортка барабыз. 1 сәгать калды ифтарга. Әлхәмдүлилләh, Аллаһның рәхмәте, мөселман таксист эләкте. Аллаһ Тәгалә җибәрде. Сакаллы мөселман, Кавказдан егет, уразада кырына суын куйган. Киттек моның белән аэропортка. Зикр, машалла, Аллаһу акбар, бөтенесе әйбәт безнең, шул кадәр. Бер мәлне берәү каршыга килеп чыкты да юл бирмәде. Юл бирмәде. Алай гына түгел. Тәрәзәсен төшереп маңа нәрсәдер кычкырды. Мин ишетмәдем, мин ул ишетте. Бу поворотник биреп, чыгып, бурылып тегене куырга маташа. Мәйтәм, брат, у тебя же пост, мәйтәм. Ты что, забыл, что ли? Оставь его. Китсен. Шуннан соң бу оңына килеп, астагфирулла, астагфирулла дип, нәрсә? Дәвам итә. Чөнки чыннан да, менә аның сынавы шунда.
1 сағат қалды. Сен 18 сағат ашамагач кеше ачулы була ул. Менә шунда чыгып ычкынырга. Менә син шунда тыйсаң, менә өйрәнәсең телеңне тыярга. Менә шуңа күрә Рамазан, әлхамдулилlah, безнең телләребезне тыярга өйрәтә. Ифтар табыннары, ва ат'амат таам, лиман ат'амат тагам. Кем кешеләрне ризык белән сыйлый ди. Әлхамдулилlah, динебез, сөйкле пәйгамбәребезнең сөннәте, менә ураза тот та, кашып кына кайдадыр авыз ач дип әйтми. Җыелыгыз ди. Ифтар, мен фаттара саиман ди. Кем бер ураза тотучыга авыз ачтырса, ул ураза тотучы күп мәҗр алса, сиңа да шуның кадәр өстәлә диде, аныкы да кимеми диде. Бу нәрсәгә өйрәтә? Димәк, син табының әзерләдең икән, үзең генә ашама. Әйдә тагын бер ураза тотучыны чакыр. Ә бит икене чакырсаң, тагын күбрәк алам. 10-ны чакырсам, тагын күбрәк алам. Әлхамдулилlah, көн сайын 700 кешене чакырасыз. Әлхамдулилlah, Аллаһ разый булсын. Шуңа күрә менә бу ифтар мәҗлесләре, ул безне өйрәтә бер-беребезне сыйларга. Чөнки анда сиңа килгән ризык кырында абый утыра. Син үзеңә куясың моны ризыкны, әллә аңа сузасыңмы? Өстәлдә савытта 3 пирог калган. 4 кеше шул 3 пирогка карап тора, кемгәдер бит җитми. Менә шунда син үзеңнең хакыңны бирәсеңме кардәшеңә, әллә инде тизрәк ул күргәнче дип алып куясыңмы? 3 яшьлек бала кебек, менә шунда бөтен нәрсә күренә. Шуңа күрә җәмәгать, әлхамдулилlah, ифтар табыннары безне җыя. Һәм ифтар табын кайбер кешеләр уйлаган кебек, "Йо, мин хәерче түгел, минем өйдә ашарыма бар", дип бер кеше әйтә. Нигә килмисең дигәч, әлхамдулилlah, әйтәм, мине дә хатын аш йөртми. Әйбәт пешерә хатынында, ләкин бит хикмәт анда түгел. Ифтар мәҗлесе ул бит мохтаҗлар мәҗлесе түгел, фидия садакасы түгел. Ул бит шушы ураза тотучыларның савабын бүлешү үзенекендә киметмичә. Шуңа күрә әлхамдулилlah, өйдә бөтенебезне дә ашаталардыр, әлхамдулилlah. Ләкин әгәр дә бер табынга 300, 400, 500 кеше җыелып, бергә җәмәгать белән ифтар кылсаң, андый бәрәкәтне өйдә алып булмый. Андый бәрәкәтне каядыр хәтта 10 кеше кафега җыелып та алып булмый. Чөнки монда без бәрәкәт артыннан киләбез. Әлхамдулилlah. Хәтта җәмәгать игътибар итсәгез, менә ашта ифтар кылыгыз кафеда, һәм мәчеттә, хәтта таравихта да җиңел. Чөнки 500 кеше булгач, анда артыгын ашап булмый. Әлхамдулилlah, җитәрлеген аласың да, таравихка киреп укыйсың, таравихлар җиңел. Шуңа күрә аның бәрәкәте бар. Һәм инде җәмәгать кичке таравих намазлары, төнге кыямнар. Әлхамдулилlah, изге Рамазанның таравих намазлары безне саф итеп Раббыбыз каршына китерә, бастыра. Әлхамдулилlah, хафизларыбыз матур күркәм тавыш белән безне шушы Коръан аһаңы, Коръан сүзе белән безне әлхамдулилlah күңелләребезне тибрәтә. Шуңа күрә менә бу кичке кыямнарны да безгә нигез салдыра. Әлхамдулилlah, изге Рамазан ае, изге Рамазанның кичләре һәм пәйгамбәребез галейһиссалату вассалам әйтте: "Мен кама Рамадана иманан ва ихтисабан", кемдә кем иман белән һәм Аллаһы Тәгаләнең әҗр савабын өмет итеп Рамазанда кыям торды, ягъни менә шушылай басып, аяклар арды, алҗап китте, кемнеңдер биленә төште. Сез нәрсә, җәннәт җиңел генә алындыр дип уйлыйсызмы? Юк, кыямәт көнендә 50 000 ел басып торасы бар. Беркем урындыкта китереп бирмәс. Бабай, ардыңмы дип, егет, ардыңмы дип. Басып торасыбыз бар. Менә шуңа күрә аларны уйласак, җиңеләя ул. Менә Аллаһ Тәгаләнең илчесе әйтте: "Кем шушыларны кыям торды, гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbi", аның элек кылган гынахлары кичерелде ди. Шуңа күрә, я Раббым, безләргә шушы сөекле пәйгамбәребезнең мубарак хадисендә искә алынган шушы 4 сыйфатны үзебездә булдырырга һәм тормышыбызның бер өлеше итәргә насыйп итсәң иде. Я Раббым, шушы дөнья сынауларын, кабер сынауларын, кыямәт сынауларын синең ярдәмең, синең җиңеллегең белән үтеп, җәннәт бакчаларына кирип, Раббым, сөекле пәйгамбәребез безгә хәбәр иткән һәм без аңа иман китердек, шул йортларга кирип шунда төпләнергә, гаилә әхилләребез белән, әти-әниләребез, әби-бабайларыбыз, бала аныкларыбыз белән Раббым насыйп итсәң иде. Амин. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'na bil ayati ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.